you all a very happy Independence Day. It's a day of celebration and gratitude, where we have to thank thousands and thousands of people who gave us this day, a day of independent India. They all laid down their lives so that we could live in a free country. The year 2020 has been one of the most challenging years in our lives. Most challenging. It's been the year of COVID virus, COVID-19 virus, where the message has been that health is most important than anything else. We have lost many of our valuable loved ones to COVID. But we've also saved thousands and thousands because of the COVID warriors in white, COVID warriors in olive green, COVID warriors in khaki. We thank them all for having given life back to them. We know that they are struggling. They are working very hard, whether on the borders, whether inside the hospitals or on the streets. Let us join hands with them so that they win this fight against COVID. Friends, the fight to win against COVID is all in our hands. It's truly in our hands. That's why the message has been the 4S. Keep your hands clean. Keep a mask on your face. Keep the social distance. And have the Arogya Setu on your mobile phone so that you know if anybody is around you has this COVID virus. It's a very challenging year. The prevention and the winning of the war against COVID lies in our own hands. We have all personally seen that even a small mistake innocently done has costed people's lives. The message of this day, on this day, is while we thank all those who gave us this independence, is to get the message that health is wealth, not wealth is health. It is health which is wealth, and that we must do all that is good for our own health and for the health of our brothers and sisters. We must make no mistake till the society declares itself COVID-free. We must keep absolute resolution, a resolution that we must not violate the 4S. We must protect our elders, because our elders are very vulnerable. Our children are vulnerable to this menace of COVID-19. We request you all, while we celebrate and greet you all once again, Puducherry challenge can be met only by everybody exercising their sense of responsibility. While we have rights, today we have more of duties and responsibilities to see everybody is healthy to celebrate Independence Day today and when it comes next year again. Puducherry is a healthy place. We all have to make it healthier still by observing the rules and regulations, being constantly reminded by the law enforcing and the other administrative authorities. Once again, I would thank the entire team of warriors in white, in khaki or olive green, who are all out on the streets protecting the health of our. We have to join hands with them now to see we can all, as a Puducherry, as a union territory and as a country, become healthy, wealthy and prosperous. Thank you and Jai Hind. புதுச்சேரி மக்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய தேசம் அந்நிய நுகத்துக்கு அடிமைப்பட்ட ஆண்டுகளை முடித்து விடுதலை பெற்று 73 ஆண்டுகளை நாம் கடந்து இன்றைய தினம் 74வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நல்ல தினத்திலே தங்களுடைய உயிரையும் உடைமைகளையும் தியாகம் செய்த நம்முடைய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை நாம் நினைத்து அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவது நம்முடைய கடமையாயிருக்கிறது. அவர்கள் பட்ட பாடுகளினாலே இன்றைக்கு நாம் விடுதலையாகிய சுவாச காற்றை நாம் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதே நேரத்திலே இந்த 2020ஆம் ஆண்டிலே மற்றொரு தியாகம் செய்யக்கூடிய மக்களையும் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். கோவிட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கொடிய கண்ணுக்கு தெரியாத
நச்சுக் கிருமிகளுக்கு விரோதமாக போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஊழியர்கள், வெள்ளை யூனிஃபார்ம் அணிந்த, சீருடை அணிந்த மருத்துவர்கள், காக்கி யூனிஃபார்ம் அணிந்த காவல்துறையினர்கள், நீல யூனிஃபார்ம் அணிந்து வேலை பார்க்கக்கூடிய சுகாதார ஊழியர்கள், இவர்கள் தங்களுடைய உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் களப்பணி ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிலே அநேகர் தங்களுடைய சுகாதாரத்தையும் தங்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் இழந்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட தியாக உள்ளங்களுக்கு இந்த சுதந்திர தின நாளிலே நாம் நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நண்பர்களே, இந்த ஆண்டிலே கண்ணுக்கு தெரியாத நச்சு கிருமியினாலே நம்மிலே அநேகர் தங்களுடைய குடும்பத்தினரை இழந்திருக்கிறோம். அநேகர் வியாதிப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் இந்த ஆண்டிலே முடிய வேண்டும். கொரோனாவுக்கு எதிரான இந்த போராட்டத்திலே, இந்த யுத்தத்திலே நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றிணைந்து போராடி நாம் ஜெயிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான கடமைகள், 4 கடமைகளை சொல்லியிருக்கிறார்கள். முதலாவது, நம்முடைய கைகளை அடிக்கடி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், கழுவ வேண்டும், முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும், ஒருவருக்கொருவர் இடம் விட்டு நாம் பழக வேண்டும். அதுபோல ஆரோக்கிய சேது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனை போட்டு நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு நாம் செய்யும் பொழுது நம்மை மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய முதியவர்கள், சிறார்களையும் நாம் காப்பாற்ற முடியும். இந்த போராட்டத்திலே இந்த ஆண்டில் நிச்சயமாக நாம் ஜெயிக்க முடியும். நாம் ஒன்றாக இணைந்து நாம் இதை செய்து முடிக்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன். நம்முடைய இழப்புகள்லாம் இந்த ஆண்டிலே முடிந்து வளமான ஒரு புதிய ஆண்டு நமக்காக காத்திருக்கிறது என்பதை நான் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மறுபடியுமாக இந்த சுதந்திர நாளிலே இந்த போராட்டத்திலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய வெள்ளை சீருடை அணிந்த மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், காக்கி சீருடை அணிந்த காவலர்கள், ஊதா நில சீருடை அணிந்த சுகாதார ஊழியர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுதலும் தெரிவித்துக் கொண்டு, மீண்டும் அடுத்த வருடம் உங்களை சுகாதாரமான முறையிலே, ஆரோக்கியமான முறையிலே, கொரோனா ஒழிக்கப்பட்ட ஒரு மாநிலத்தின் பிரதிநிதியாக சந்திக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி, உங்களுக்கு நன்றி கூறி, சுதந்திர தின விழா வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த். ஜெய் ஹிந்த்.